హృదయమును భద్రముగా నీవు కాపాడుకొనుము అనేది దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఈరోజు చూసినప్పుడు நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் வரை நாம் படிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 20வது వచనத்திலிருந்து 23வது వచనం వரையும் நாம் படிப்போம். నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము, నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గుము, నీ కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని పోనీయకము, నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసుకొనుము. దొరికిన వారికి అవి జీవమును, వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమిచ్చును. నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును. కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. తమిళ్లో படிங்க. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலிருந்து படிங்க. எடுத்தியாமா? நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். రైట్. కర్తృడ నామத்துக்கு మహిమ ఉండావదాగా. ఎడుగుతుకులా நமக்கு లేట్ ఆయడం. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము చాలా చక్కగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మన యొక్క హృదయాన్ని మనము చాలా భద్రముగా కాపాడుకోవాలనేది దేవుని వాక్యములో మనము చక్కగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. அவைகள் எப்போதும் உன் இருதயத்துக்குள் அணைந்திரு. పోదాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుని వాక్యముకి ఎవరైతే చెవియొగ్గుతారో, கர்த்தரோட வசனத்துக்கு யார் செவி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதை யாருக்கு கிடைக்குதோ இல்லையா, யாருக்கு இந்த வசனம் அவரோட இருதயத்துக்குள்ளே பத்திரமாக காத்து கொள்ளுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை தருகிறாராம். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறார்? ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுக்குறார் இல்லையா. இந்த வசனம் இருதயத்துக்குள்ளே யார் வாஞ்சையோட ஆசையோட அது இருதயத்துக்குள்ளே பத்திரமா வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க జీవனை அவங்களுக்கு கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு ఆండவர் சொல்கிறார். అర్థమైందండి? ఈ వాక్యానికి ఎవరైతే చెవియొగ్గి ఈ వాక్యం ఎవరికైతే దొరుకుతుందో ఇది దొరికిన వారికి మాత్రమే, అంటే దొరికిన వారికంటే ఎవరైతే వింటారో, ఎవరైతే విని దాని ప్రకారం ఎవరైతే ఆ యొక్క వాక్యాన్ని సొంతం చేసుకుంటారో వారు జీవిస్తారు అనేది చెప్తూ ఇంకా ఏమంటున్నా అంటే, వారికి సర్వ శరీరానికి నేను ఆరోగ్యము కలుగు చేస్తాను. అర్థమైందండి? ఒకటి, నిన్ను జీవింపజేస్తూ ఉన్నాడు. రెండవది, నీ సర్వ శరీరానికి ఆరోగ్యం ఇస్తానంటూ ఉన్నాడు. లేదా ఆయన ఆరోగ్యం ఇస్తానంటే దేవుని వాక్యము నీ హృదయానికి అది భద్రముగా నీవు కాపాడుకుంటే నిన్ను జీవింపజేస్తానంటున్నాడు. రెండవది, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని భద్రంగా నీవు కాపాడుకుంటే నీ సర్వ శరీరానికి అప్ టు బాట్, అర్థమైందండి, అర్రికాలు మొదలుకొని నడినెత్తు వరకు చక్కగా నీకు ఆరోగ్యము ఇచ్చును అని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పు. ఏది? వాక్యం. ఆండవరోட వசனம் இல்லையா. இந்த வசனம் யாரு? ஆண்டவர் இல்லையா. இப்போ வசனம் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருந்தா அப்போ நம்ம இருதயத்துக்குள்ள யார் இருக்கிற மாதிரி? ஆண்டவர் இருக்கிற மாதிரி. ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது? சொல்லுங்க, என்ன நன்மை கிடைக்குது? ஒன்று, நம்மளை ஆண்டவர் ஜீவிக்க வைக்கிறார். ரெண்டாவது, நம்ம உடலுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குற ஒரு ஆண்டவர். அதனால்தான் தாவீது ஒரு அருமையான ஒரு ஜெபம் பண்ணுறாரு. தாவீது அருமையான ஜெபம் ஒன்று பண்ணுறாரு. புரியுதா? 51வது சங்கீதத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அருமையான தாவீது ஆண்டவருக்குள்ள ஒரு ஜெபத்தை செய்கிறார். புரியுதா? 51:6 நாம் பார்க்குறப்போ, నీవు అంతరంగములో సత్యమును కోరుచున్నావు, ఆంతర్యమున నాకు
ஞானமு తెలియజేయుదువు. படிங்க 51:6 சங்கீதம் 51:6 படிங்க. ஆமென் இல்லையா? இப்போ உள்ளத்துல எதை விரும்புறாரா ஆண்டவர்? சத்தியத்தை விரும்புறாரு. புரியுதா? இந்த உள்ளத்துல இல்லையா, இந்த அந்தரங்கத்துல எது இருக்கணுமா நமக்குள்ள? சத்தியம், கர்த்தரோட சத்தியம், கர்த்தரோட வசனம் இத உள்ள இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட தாவீது என்ன பண்றாரு? ஜெபம் செய்றாரு. దేవా నా అంతరంగములో నీ సత్యము ఉండనిమ్ము. ఏది కోరుతున్నాడంట దేవుడు? దేవునికి ఒక కోరిక ఉన్నది இல்லையா? ஆண்டவருக்கு கொடுக்க ஒரு கோரிக்கை இருக்குது. என்ன கோரிக்கை அவருக்கு? என்ன கோரிக்கை இருக்குது அவருக்கு? உன்னோட பில்டிங் எனக்கு கொடு, புரியா? உன்னோட பொண்ணு பொருள் எனக்கு கொடு. அதை கேட்குறாரு ஆண்டவர். என்னத்தை கேட்குறாரு சொல்லுங்க? என்ன கேட்குறாரு? உன் இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கணுமா? சத்தியம் இருக்கணும், என்னோட வசனம் இருக்கணும். ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு. ஆண்டவர் விரும்புறது அது நம்ம செய்யணுன்றதுக்காக தான் தாவீது என்ன பண்றாரு? ஆண்டவரே, என் உள்ளத்துக்குள்ள நீ సత్యத்தை విరుంబుర నీ దేవా, నా అంతరంగంలో నీవు సత్యాన్ని కోరుచున్నావు. ఆయన కోరిక అర్థమైందానండి? ఈరోజు మానవులుగా మనకి ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. మానవులుగా మనకి ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. కానీ దేవుని యొక్క కోరిక మనకి మన అంతరంగములో దేవుని యొక్క సత్యము ఉండాలి అనేది దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. అర్థమైందండి? మానవుడు పై రూపాన్ని చూస్తాడు కానీ దేవుడు అంతరంగాన్ని చూసే దేవుడు. నీ లోపల దేవుని సత్యము ఉండాలి అనేది బైబిల్ చెప్తున్న మాట. இருதயத்துக்குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கணுமா? சத்தியம் இருக்கணும். இந்த சத்தியம் நமக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா, நம்மக்கிட்ட எல்லார்கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. நம்ம எல்லார்கிட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது இல்லையா? இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம பார்க்குறப்போ அதிகமாக லோட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபோன் என்ன ஆகிடும்? ஹேங் ஆகிடும். ஆகிடுமா இல்லையா? ஆகுதா இல்லையா? அப்போது அது மறுபடியும் வேலை செய்யணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இல்லையா? அது உள்ள என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிலீட் பண்ணணும். டிலீட் பண்ணலன்னா அது என்ன பண்ணாது? வேலை செய்யாது. அதே மாதிரி தான் உன்னோட இருதயத்துக்குள்ள ஆண்டவரோட சத்தியம் இல்லாமல், ஆண்டவரோட வசனம் இல்லாமல் இல்லையா, கர்த்தரோட வார்த்தை உன்னோட இருதயத்துக்குள்ள இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த மாயமால இந்த பொல்லாப்ப சிந்தனை, இந்த பாவப்பட்ட சிந்தனை, அந்த யோசனை, இந்த யோசனை இதெல்லாம் உனக்குள்ள உன் இருதயத்துக்குள்ள அது ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா உன் இருதயம் என்ன பண்ணாது? ஆண்டவருக்குள்ள வேலை செய்யாது. ஆண்டவரோட வசனத்துக்குள்ள வேலை செய்யாது. கர்த்தருக்குள்ள நாம பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார் இல்லையா? இப்போ இந்த இருதயத்துக்குள்ள அந்த சத்தியம் இருக்குன்னு சொன்னா, வசனம் அங்க தங்குனான்னு சொன்னா, இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? உன் இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும்? டிலீட் பண்ணிடணும். அந்த இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவப்பட்ட அந்த சிந்தனை எல்லாம் நீ டிலீட் பண்ணாம கர்த்தரோட சத்தியத்துக்குள்ள நீ வாழ முடியாது. கர்த்தரோட வசனத்துக்குள்ள நீ வாழ முடியாது. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார். அதுக்கு தான் தாவீது, ஆண்டவரே, உனக்கு விரோதமா நான் என் இருதயத்துக்குள்ள பொல்லாத சிந்தனை, பாவப்பட்ட கண் பார்வை, இந்த பாவத்தினால ஆண்டவரே, என் பாவத்தினால இதோ ஒன்று மேலே ஒன்று நான் அந்த பாவத்தை மறுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு பாவமாக பண்ணிக்கின்னு இருந்தேன். ஆனால் என் இருதயம் மொத்தம் பாவத்தால் நிரம்பி இருக்குது. இப்போ என் இருதயத்தை எல்லாம் நீ சுத்தமாக்கு. என் இருதயெல்லாம் நீ సుత్తమాకు. పురియుదా? ఒక్క పాపము కప్పిపెట్టేదానికి కదండి, ఒక అబద్ధము, ఒక పాపాన్ని కప్పిపెట్టేదానికి అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు. అర్థమైందండి? ఒక పాపాన్ని కప్పిపెట్టేదానికి. అర్థమైందండి? కంటి పారవతో చూచాడు, తన లోపల ఒక పాపం వచ్చేసింది, అది తీసుకొచ్చేసాడు, అనుభవించాడు, ఒక బిడ్డనిచ్చాడు. ఈ పాపము బయట తెలియకూడదనే దానికి, దానిని కప్పిపుచ్చాలనే దానికి తన భర్తనే చంపించాడు. ఒక పాపాన్ని కప్పుకునేదానికి ఇంకొక పాపం, ఒక పాపాన్ని కప్పుకునేదానికి ఇంకొక పాపం, వీటన్నిటినీ
కప్పిపుచ్చుకునేదానికి ప్లాన్ చేశాడు. కాలే తన వల్ల కాలేదు. దేవునితో జీవిస్తున్న వ్యక్తి, దేవునిలో జీవిస్తున్న వ్యక్తి, ఆ పాపం ఎప్పుడైతే తమ హృదయములో అంతరంగంలోకి వచ్చిందో తన యొక్క అంతరంగము తనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది. అంతరంగము నిండా, హృదయం నిండా పాపము నిండిపోయింది కాబట్టి తమ జీవితంలో నెమ్మది లేదు, సంతోషం లేదు, సమాధానం లేదు. அந்தரங்கத்தில் பாவம் இருக்கிற வரையும் உன்னோட வாழ்க்கையில நீ சந்தோஷமா சமாதானமா இருக்க முடியாது. பொய்யான வாழ்க்கை உன் இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற வரையும் நீ சந்தோஷமா சமாதானமா இருக்க முடியாது. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் இருதயத்தை பத்திரமா காத்துக்கொள். உன் இருதயத்தை பத்திரமா நீ காத்துக்கொள். மனுஷனோட வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானது இந்த இருதயம். இந்த உலகத்தில் நாம சந்தோஷமா வாழணும்னு சொன்னா, இந்த உலகத்தில் நாம சமாதானத்தோட ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதத்தோட நாம வாழணும்னு சொன்னா கர்த்தரோட வசனம் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கணும். கர்த்தரோட சத்தியம் உன் இருதயத்துக்குள்ள தங்கணும்னு சொன்னா உன் இருதயம் பாவப்பட்ட இருதயமா இருக்கக்கூடாது. உன்னோட அந்தரங்கத்துக்குள்ள யாருக்கு தெரியாத மறைச்சு வச்ச இந்த பாவத்தை ஆண்டவர்கிட்ட நீ ஒப்பு கொடுக்கணும். ఆండవరికిட்ட నువ్వు ఒప్పు కొడుకును. నీ అంతరంగములో నీవు పాపాన్ని దాచిపెట్టుకుంటే అది దేవుని దగ్గర నువ్వు అప్పగించాలి అనేది దావీదు ద్వారా దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నీ యారు వేనాలని నీ మరికలాం இல்லையா, ఎవరైనా నువ్వు కళ్ళగప్పొచ్చు. నేను చెప్పాను కదా మీకు, యెహోవా కనుదృష్టి నిన్ను చూస్తూ ఉన్నది. యెహోవా కనుదృష్టి నిన్ను చూస్తూ ఉన్నది. దేవాది దేవుడు, నీ అంతరంగాన్ని ఎరిగిన దేవుడు. నీవు మనుషులను కప్పొట్టొచ్చు, మనుషులను మోసం చేయొచ్చు. అర్థమైంది ప్రియమైన, మనుషుల దగ్గర నువ్వు అబద్ధాలు ఆడొచ్చు, మనుషుల దగ్గర నువ్వు ఎన్ని మోసాలైనా చేయొచ్చు, కానీ దేవుని దగ్గర నువ్వు చేయలేవు. మనుషుని కిట్టని ఎవ్వలో ఏమాతలని எவ்வளோ நீ பொய் சொல்லலாம், ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட நீ ஒன்று கூட மறைக்க முடியாது, ஒன்று கூட மறைக்க முடியாது. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னோட கண்கள் உன்னை பார்க்குது. நீ எங்கே உக்காந்துருக்கிற, நீ எங்கே நடக்கிற, நீ என்ன பேசுகிற, என்ன செய்கிறன்றது எனக்கு எல்லாமே தெரியும். உன் வாய்க்குள்ள, உன் இருதயத்துக்குள்ள அந்த வார்த்தை இந்த நாவுக்குள்ள வராத முன்னையே நீ என்ன பேச போறான்றது எனக்கு தெரியான்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். நேற்று வசனம் அதுதான், నిన్న వాక్యం అదే. నీ పెదవులో, నీ హృదయములో నుంచి ఏ మాట అయితే నీ పెదవులతో మాట్లాడబోతున్నావో నీవు మాట్లాడే ముందే నాకు తెలుసు నువ్వేం మాట్లాడబోతున్నావు అనేది దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు ఎవరి కళ్ళైనా మనం కప్పొచ్చు. దేవుడు అదే కోరుతూ ఉన్నాడు, నీ హృదయములో అబద్ధపు జీవితము వద్దు, నీ హృదయములో పాపపు జీవితము వద్దు, నీ అంతరంగములో మోసపు జీవితము వద్దు. ఈరోజు నీ అంతరంగాన్ని నీవు మార్చుకో, నీ అంతరంగంలో సత్యాన్ని చేర్చుకో అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు. సత్యము పలుకు, నా సత్య వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో పెట్టుకోమంటూ ఉన్నాడు. భద్రంగా దానిని కాపాడుకో. என்னோட சத்தியம் உன் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கணும், சத்தியம் உன் இருதயத்துக்குள்ள தங்கணும், அதுதான் எனக்கு விருப்பம்ன்றார் ஆண்டவர். నా కోరిక అదే, దేవుడు కోరుకునే కోరిక అదే. నీ హృదయం నిండా సత్యము, సత్య వాక్యము నీలో ఉండాలి అనేది దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు ప్రియ దేవుని పిల్లరా, నీ అంతరంగ జీవితం దేవునిలో ఎలాగున్నదో ఈరోజు నువ్వు పరీక్షించుకో. నీ అంతరంగ హృదయం ఎలా ఉన్నదో పరీక్షించుకో. இல்லையா, இந்த உள்ளம், இந்த இருதயம் ஆண்டவருக்குள்ள எப்படி இருக்குது? சத்தியத்தோட நீ இருக்கிறியா, இல்லைன்னா பாவத்தோட நீ இருக்கிறியா? தாவீது பாவத்தோட இருக்கிறதுனால ஜெபிக்கிறார், ஆண்டவரே என்னை நீ சுத்தமாக்கு, என்னை நீ சுத்தமாக்கு. என் இருதயம் பொல்லாதான பாவத்தில் நிரம்பி இருக்குது ஆண்டவரே, என்னை நான் சந்தோஷமா இல்லை, உனக்கு தூரமா இருந்து என்னால் வாழ முடியல, నేను నీకు దూరముగా ఉండి నేను జీవించలేకపోతూ ఉన్నాను దేవా. నా అంతరంగాల్లో నీ సత్యాన్ని ఉంచుము, అట్టి జ్ఞానం నాకు కావాలి. నా అంతర్యంలో నీ జ్ఞానం కావాలి, నీ జ్ఞానం కావాలి.
నీ తెలివితేటలతో నేను తప్పించుకుంటానని చెప్పేసి నువ్వు అనుకోవచ్చు. నీ తెలివితేటల మాటల ద్వారా అబద్ధం చెప్పి నేను தப்பிச்சுக்கிட்டானு నువ్వు అనుకోవచ్చు. இல்லையா? உன்னோட அந்த ஞானத்தினால எப்படியோ நான் பொய் சொல்லிட்டு அவனை ஏமாத்திட்டு நான் தப்பிச்சேன்னு சொல்லி நீ நினைக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னோட உள்ள இருக்கிற அந்த இருதயத்தை நான் பார்க்கிறேன். என்ன நீ ஏமாற்ற முடியாதுன்றார் ஆண்டவர். இல்லையா? நேற்று கூட சொன்னேன் நான், உன் பொண்டாட்டியை நீ ஏமாற்றலாம், உன் புருஷனை நீ ஏமாற்றலாம், உன் தாய் தகப்பனை நீ ஏமாற்றலாம். இல்லையா? யாரை வேணாலும் உலகத்தில் நீ ஏமாற்றலாம். ஆனால் ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது, ఆండవరుకుள்ள మరిక முடியாது. నీ భర్తను మోసం చేయొచ్చు, నీ భార్యను మోసం చేయొచ్చు, లేకుంటే తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డలు తల్లిదండ్రులను మోసం చేయొచ్చు. కానీ సర్వము చూచే దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అనేది మరిచిపోవద్దు. మన హృదయంలో దేవుని సత్యము ఉండాలనేది దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. మన జీవితము దేవుని యొక్క వాక్యమనే సత్యములో నీవు నేను మనము జీవించాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఆ సత్యము కలిగిన దేవుడు పరలోకములో నుంచి భూలోకానికి దిగివచ్చి నీ కొరకు నా కొరకు మన కొరకు ఆయన మన యొక్క హృదయము అంతరంగము ఒక పవిత్రముగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన రక్తము కార్చి మన కోసం ప్రాణం పెట్టింది. ఎందుకంటే మనము ఆయన సత్యములో జీవించాలని, మనం ఆయన మార్గములో జీవించాలని. నేనే మార్గం, నేనే సత్యం, నేనే జీవం, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன். என் சத்தியத்துக்குள்ள நீ வரணும், என்னோட மார்க்கத்தில் நீ நடக்கணும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, அதற்காக தான் உனக்காக நான் ரத்தம் చిందినాன்றார் ఆండవర్. దాని కొరకు నేను రక్తము కార్చాను, నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాను అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆయన సత్యములో జీవించేదానికంటే లోకం అనే పాపములో మనము జీవించేదానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు నీ హృదయంలో సత్యం ఉందా? ఆలోచించు. అబద్ధపు జీవితము కొంతకాలమే, యథార్థమైన జీవితం, యథార్థత, భక్తి దేవునికి చాలా ఇష్టం. అబద్ధమాడే పెదవులో నాకు అసహ్యం అంటూ ఉన్నాడు. యథార్థమైన జీవితం, యథార్థమైన హృదయం దేవుడు కోరుతున్నాడు. అక్కడ దావీదు అంటున్నది అదే, దేవా నా అంతరంగములో నీవు నీ సత్యాన్ని కోరుతున్నావయ్యా. నీ అంతరంగములో దేవుని సత్యము కావాలి. అర్థమైంది? కాబట్టి ఈరోజు నీ అంతరంగము నీకు తెలుసు బాగా, నీ లోపల ఏముందనేది నీకు బాగా తెలుసు. నీ అంతరంగము, నీ హృదయము దేవునితో ఎలాంటి సహవాసము కలిగి ఉన్నది, దేవుని వాక్యముతో ఎటువంటి బంధము కలిగి ఉన్నది, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత పవిత్రతలో నీవు ఎటువంటి దేవునిలో జీవిస్తున్నావనేది నీకు, నీ అంతరంగానికి నిన్ను సృష్టించిన దేవునికి తెలుసు. సృష్టించిన దేవునికి తెలుసు. అది దావీదుకి బాగా తెలుసు. కాబట్టే దావీదు దేవుని దగ్గర కోరుతున్నాడయ్యా, నా అంతరంగములో నీ సత్యము ఉండులాగున నన్ను మార్చు. పశ్చాత్తాప హృదయముతో ప్రభువు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవా నా అంతరంగములో నాయన ఇదిగో ఉన్న నాయన ఈ యొక్క అపవిత్రమైన అయ్యా ప్రతిది నాయన నీవు తీసివేయి. దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రియుడు. దేవుని వాక్యం అదే అంటుంది. మళ్ళీ చదవండి. ఏబు 34, ఏబు 34 21வது வசனம் படிங்க. ஏபு 34 21 படிங்க. ఆయన దృష్టి నరుల మార్గల మీద నుంచబడి ఉన్నది, ఆయన వారి నడకలన్నీ కనిపెట్టి చూచుచున్నాడు. దుష్క్రియలు చేయువాడు దాగుకొనుటకు చీకటి అయినను మరణాంధకారమైనను లేదు. పాడిమా. ఆమేన్. இல்லை. புரியுதா?
சொல்றாரு அவரு. உன்னோட நடை, உன்னோட சிந்தனை எங்கேயும் நீ மறைக்க முடியாதுன்றார் ஆண்டவர். ஒருவேளை நீ இருளில் வச்சு மறிச்சலான்னு பார்க்குறியா? முடியாது. మరణ ఇరుల్ పల్లెత్తులో నీ వెక్కినాను పాకరియా? ముడియాదు. చీకట్లో నువ్వు దాచాలనుకుంటున్నావా? దాచలేవు. మరణాంధకారంలో నువ్వు దాచాలనుకుంటున్నావా? దాచలేవు. దాచలేవు. బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తున్నది. నేను చూస్తూ ఉన్నా నిన్నంటూ ఉన్నాడు కదండి. ఈరోజు దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడనే భయం మనకు ఉండాలి. ఆండవర్ என்ன பார்க்கறாருன்ற பயம் நமக்கு இருக்கணும். எது செய்தாலும் ஆண்டவர் கண்டிப்பா நம்மள கணக்கு கேட்பார்ன்றது நம்ம பயம் இருக்கணும் நமக்கு, இல்லையா? அவர் அருமையான ஒரு சிசி கேமரா வச்சிருக்கிறார் அவர், இல்லையா? நம்ம சிசி கேமரா எல்லாம் நம்ம ஏமாத்தலாம், புரியுதா? இப்போ நம்ம சர்ச்சில் இருக்கிற இந்த சிசி கேமரா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண அவுட், அது ஒன்று கூட அது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஆண்டவரோட அந்த சிசி கேமரா வானத்தில் இருந்து பார்க்குது, உலகத்தையே பார்க்குது. அது இந்த சிசி கேமரா, இந்த ஆர்கேபுரம், இந்த சபை, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ఆండవరోడ సీసీ కెమెరా ఉలగత్తే పాకుదు, அதனால தான் వానత్తులేందు పాకుదు. అది ఆకాశంలో వచ్చి చూస్తున్నది. నీవు చీకట్లో ఉన్నా చూస్తుంది. ఆ యొక్క మరణ ఇదేనంటే ఒక గొయ్య అది. ఆ గొయ్య లోపలకు పోయి నీవు ఏమి చేసినా అది దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడంట. అది ఆండవరు పాకురారు, అది కూడా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. అర్థమైందా ప్రియదేవుని బిడ్డలారా? కాబట్టి ఈరోజు నీ అంతరంగములో దేవుని సత్యము లేకుండా, దేవునిలో యథార్థత లేకుండా, అబద్ధపు జీవితముతో, అపవిత్రమైన జీవితముతో, పాపపు జీవితముతో నీవు జీవించకూడదని చెప్పే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి ఇప్పటికైనా నీవు దావీదు ఎలాగైతే పశ్చాత్తాప హృదయముతో దేవా నా అంతరంగములో నీ సత్యాన్ని నాకు ఉంచు అని చెప్పి ఎలాగైతే ఆయన కోరుకున్నాడో అలాగనే ఈరోజు నీవు కోరుకోవాలనేది దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రతి యవనస్తురైనా సరే, చిన్నవారైనా పెద్దవారైనా, ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఇది. దేవుడు చెప్తున్న మాట ప్రతిదీ దేవుడు చూస్తున్నాడు అనేది ఎప్పుడూ నువ్వు మర్చిపోవద్దు. అర్థమైందా ప్రియ బిడ్డ? అబద్ధపు జీవితము ఎప్పుడైనా నీవు దొరికిపోతావు కదండి. యథార్థమైన జీవితము దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. సత్యమైన జీవితము దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. ఆయన సత్యంలో నడవాలనేది దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. ஆண்டவர் விரும்புறது அதுதான், இல்லையா? பொய்யான மாயமான வாழ்க்கை வேணான்றார் ஆண்டவர். ஆண்டவர் வேணான்றார். ஒரு அம்மா அருமையாக ஜெபிக்கிறாங்களாம் సభలో. ఒక ఆమె చాలా అద్భుతంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నదంట. చాలా ఆమె ప్రార్థన చేస్తే ఆమె యొక్క ప్రార్థన బట్టి పాస్టర్ గారే ఎంత భక్తి, ఆమెకి ఎంత విశ్వాసం అని పాస్టరే ఆశ్చర్యపోయాడంట. పాస్టరే ఆశ్చర్యపోయాడు. ఒకసారి వాళ్ళ భర్త వచ్చిందంట సంఘానికి. భర్త వచ్చి సంఘానికి వచ్చి పాస్టర్ గారు చెప్తున్నట్ట, అయ్యా ఈమె సంఘములో ఇంతగా ఇదిగో నాయన దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ప్రార్థన చేస్తుంది కాబట్టి ఈమె జీవితంలో కానీ, ఈమె హృదయంలో కానీ, ఆమె నోటిలో కానీ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క సత్యమే లేదు కాబట్టి ఈమె యొక్క ఆ ప్రార్థన అంతా అబద్ధపు ప్రార్థన అని చెప్పాడంట. అప్పుడు ఆ సేవకుడు అన్నాడంట, ఎందుకయ్యా నువ్వు ఆమె మీద నిందలు మోపుతున్నావు? ఎందుకు ఆమె మీద నువ్వు నిందలు మోపుతున్నావు? ఎట్టా నువ్వైతే మనసు మార్చుకోలేదు అని అంటే, నేను మనసు మార్చుకోలేదయ్యా, నేను లోకముతోటే జీవిస్తున్నా కదా. ఈమె మనసు మార్చుకున్నది కదా, దేవుని మందిరానికి వస్తుంది కదా, మరి ఆమెలో అబద్ధపు జీవితం ఎందుకుంది? ఆమెతో నేను కాపురం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆమె యొక్క అబద్ధపు జీవితం నాకు తెలుసు, నీకేమి తెలుసు అన్నాడంట. నీకు ఏమి తెలుసు? అర్థమైంది తప్ప కొద్ది రోజులకి ఆ పాస్టర్ కూడా అర్థమైందంట. కొద్ది రోజులకి ఆ పాస్టర్ కూడా అర్థమైందండి. నెంబర్ 1 ప్రేయర్ చేసే దాంట్లో నెంబర్ 1 ఆమెను చూస్తే సంఘమే పెద్ద ఆత్మీయురాలు, పరిశుద్ధురాలు అనుకుంటారు. అర్థమైందా? ఏ నోటితో అయితే ప్రార్థన చేస్తుందో అదే నోటితో బూతులు.
అర్థమైందండి? ఏ నోటితో అయితే ప్రార్థన చేస్తుందో అదే నోటితో అబద్ధాలు. అర్థమైందా ప్రియమైన పిల్లరా? ఈరోజు నీ యొక్క వేషధారణ జీవితము నిన్ను నీవే మోసపుచ్చుకుంటావు, కానీ దేవుణ్ణి మోసపుచ్చలేవు. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది, ఇక్కడ కూర్చోనే లేకుంటే ఇక్కడ ఉండో నీవు చేతులెత్తి ప్రార్థించేంత మాత్రాన దేవుడు మోసపోడు. ఇక్కడ కూర్చొని నీవు చేతులెత్తి దేవుణ్ణి ప్రార్థించి ఆరాధించినంత మాత్రాన దేవుడు మోసపోడు. నీ అంతరంగపు జీవితములో, నీ ఆత్మీయ జీవితములో దేవుని యొక్క సత్యముతో, దేవుని యొక్క వాక్యముతో నీవు యథార్థమైన జీవితము నీవు జీవిస్తున్నావా లేదనేది దేవుడు సమస్తము ఆయన కనుదృష్టితో చూస్తూ ఉన్నాడు. అర్థమైందా ప్రియమైన? దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ఆమెలో యథార్థత లేదు. తర్వాత ఆ పాస్టర్ చాలా బాధపడ్డాడంట. ఈరోజు ఇలాగ కూడా విశ్వాసులు ఉన్నారా? అర్థమైందండి? నేను అందుకే అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, ఈ అన్య భాష మాట్లాడనంతా నమ్మొద్దు అని చెప్పి. అందరు కాదు. అర్థమైందా ప్రియమైనవారా? ఇదే పెదవులతో అన్య భాష మాట్లాడతాము, ఇదే పెదవులతో చెడ్డ మాటలు మాట్లాడతాం, ఇదే పెదవులతో అబద్ధాలు ఆడతాము, ఇదే పెదవులతో ఒకరి మీద కుళ్ళు, ఒకరి మీద అసూయ, ఒకరి మీద ఎలా వస్తుంది? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ లోపల ఉంటే, అర్థమైందేనండి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ లోపల ఉంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ లోపల పనిచేస్తే నీ ప్రేమ వేరు, నీ ఆలోచన వేరు, నీ ఆత్మీయ జీవితం వేరు, నీ తలంపులు వేరు. అర్థమైందండి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందుకున్న యొక్క వ్యక్తి యొక్క ముఖం ఎలాగుంటుందంటే దేవుని యొక్క వెలుగుతో నింపబడి ఉంటుంది కదండి. కొంతమందిని మనం చూస్తే ఆ అన్య భాష మాట్లాడిన కొంతమంది చూడే వాళ్ళ ముఖాలు చూసిన బట్టే దెయ్యాల ముఖాలు లాగుంటాయి. ఎలాగుంటాయి? దెయ్యాల ముఖాలుగా పేయి పుచ్చ மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அவன் கண்ணு, அவன் பார்வை இல்லையா, எல்லாம் ஒரு இச்ச பார்வை அது இல்லையா, ஒரு போராமான ஒரு பார்வை அது. இவனுங்கெல்லாம் அந்நிய பாஷை பேசிக்கின்னு உலகத்தை ஏமாத்துறாங்க இல்லையா? ஜனம் கூட அவங்கள பார்த்து தான் ஏமாத்து போறாங்க. ஆனால் ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது. చీకట్లో ఉండేది వెలుతురుకు తీసుకురాక తప్పదు అని బైబిల్ చెప్తున్నది. உன்னோட மாயமாலமான வேஷம் ஒரு நாள் ஆண்டவர் கயிற்றுவார். எல்லா உண்மை வெளியில கொண்டு வந்துருவார். అన్ని నిజాలు బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు. కాబట్టి ఎవరినైనా మోసం చేయొచ్చు కానీ కదండి, దేవుని నువ్వు మోసం చేయలేవనేది దావీదు ద్వారా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి నిన్ను సంపాదించుకున్నది ఆయన సత్యములో నువ్వు జీవిస్తావని, ఆయన వాక్యములో నువ్వు జీవిస్తావని, ఆయన కొరకు ఒక సాక్షిగా నువ్వు ఉంటావని చెప్పి. ఇటువంటి పనికిమాలను బట్టే అనేకమైన అన్యులు దేవుని నమ్ముకోలేకపోతే ఉన్నారు. కొంతమంది క్రైస్తవ విశ్వాసాలు బట్టే పక్కన ఉన్న అన్యులు కూడా మారేదానికి అవకాశం లేకుండా పోతూ ఉన్నది. కారణం మన అంతరంగం సరిలేదు కాబట్టి, మన హృదయం సరిలేదు కాబట్టి. అర్థమైతే ప్రియమైన దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పు కదా. ఖచ్చితంగా నాకు కూడా ఏంటంటే అబద్ధం ఆడితే నాకు ఇష్టమే ఉండదు. మన అబద్ధం ఆడే వాళ్ళని నేను రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టేసినాను. అర్థమైందా? దొరికిపోయిండ్రు. అర్థమైందా? నా సెల్ ఫోన్లో ఎవరి నెంబర్లు ఉండవు. నా సెల్ ఫోన్లో మా వారి నెంబర్లే ఉంటాయి కానీ వేరే ఎవరి నెంబర్లు ఉండవండి. కరెక్ట్గా నేను అక్కడ ఉండే టైంలో ఒక ఫోన్ వచ్చింది. అర్థమైందండి? ఫోన్ నెంబరు ఫీడ్ చేసుకుంటే పేరు పడద్దా లేకుంటే నార్మల్గా పేరు పడద్దా చెప్పండి? ఫీడ్ చేసుకుంటేనే కదండి. ఆ రోజు దొరికిపోయింది కదా. నేను అనుకున్నా ఏమి వేషధారి అది, ఛీ ఇటువంటి పనికిమాలిన కూడా ఉంటారా అని చెప్పేసి. ఇటువంటి పనికిమాలిన కూడా మళ్ళీ ఎంత గొప్పగా కదండి. ఇంకా మనకు మించిన బాబా మేము ఇంకా పరిశుద్ధులమి, మేము పరిశుద్ధురాలమి కదండి. ఇంకా మేము ఎవరు నెంబర్లు పెట్టుకాము, మేము ఎవరు కాంటాక్ట్ పెట్టుకాము, ఓన్లీ మా ఫ్యామిలీదే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా నెంబర్ ఇవ్వాలంటే మా ఆయన నెంబర్ ఇస్తాం కానీ నా నెంబర్ ఉండదు. అర్థమైందండి?
ఎవరైనా అడగబాకండి, మళ్ళీ ఇక్కడ కాదులే కదా. మనోళ్ళు కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, నిద్ర పట్టదు, మళ్ళీ కడుపులో ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా కడుపులో ఆకలి బయటికి పోతాంగా అయ్యగారిని అడగాలి 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 అడగాలి, యారయ్యా 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 అని కదా. లేకుంటే జీర్ణం కాదు మనకి ఇతరుల విషయాలు తెలుసుకోవాలని అంటే మాత్రం ముందే ఉంటాం మనం కదా. మற்றவங்கள விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருப்போம். ஆனால் நம்ம வீட்டு விஷயமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதுக்கு மட்டும் நம்ம முன்ன இருப்போம். పురియుదా? రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టేసినాను, చూసేసిన ఇటువంటి పనికి మాలదాన్నంత మనము నమ్మినము చూడని అనిపించింది. అర్థమైందా ప్రియదేవుని బిడ్డలారా? అందుకే చెప్తున్నాను, చీకట్లేది వెలుగుతురకు రాక తప్పదు. ఒక డౌట్ నాకు కానీ కొట్టిందనుకో, అది ఖచ్చితంగా దేవుడు 100% రుజువు చేస్తాడు. 100% రుజువు చేస్తాడు. అట్టా చాలామందిని పట్టుకున్నా నేను, చాలామందిని. ఒక టాత్ లేకుంటే దేవుడు నాకు ఈడది. నేను ఒక మనిషి మీద అనవసరంగా ఎప్పుడు నేను డౌట్ పడను. డౌట్ పడితే అది కన్ఫామ్ కావాలి, డౌట్ పడితే అది కన్ఫామ్ కావాలి. అది అయింది. అర్థమైందే ప్రియదేవుని బిడ్డలారా? ఇటువంటి అబద్ధపు బతుకుతూ లోపల మనకు సత్యం లేకుండా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా, ఎంత వాక్యాన్ని చదివినా, ఎంత మనం ఆరాధించినా, ఎంత దేవుని మందిరానికి వచ్చినా దేవునికి ఇష్టం లేని జీవితం అది. అటువంటి జీవితాన్ని మార్చేదానికోసమే 2026లో నుంచి 26 సంవత్సరాలకు ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కోసం రక్తము కార్చింది, మన కోసం ప్రాణం పెట్టింది. ఎందుకనంటే మనము ఆయన సత్యములో జీవించాలని, యథార్థమైన జీవితము జీవించాలని, ఆయనకి ఇష్టమైన జీవితము జీవించాలని చెప్పి జీవించాలని. ఎందుకు ఈ వేషధారి బతుకెందుకు మనకి? అబద్ధపు బ్రతుకెందుకు మనకి? అబద్ధపు మాటలు ఎందుకు మనకి? దేవుని వాక్యము తెలుసు, దేవుని ప్రార్థన తెలుసు, దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉన్నాం. అర్థమైంది ఎప్పుడంట? ఎవరి కళ్ళు కప్పగలవు నువ్వు? ఎవరి కళ్ళు కప్పలేవు. ఒక మానవుడిగా నాకే నువ్వు దొరికినప్పుడు ఇంకా దేవుడికి ఎంత దొరుకుతావు? ఒక మానవుడిగా నాకే నువ్వు దొరికినప్పుడు దేవునికి నువ్వు ఎన్ని దొరుకుంటావు? ఇంకా ఎలా నిన్ను దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు? ఈ రోజుకైనా నీ జీవితాన్ని మార్చుకోమని చెప్పి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. దేవుని వాక్యం ఎందుకు మాట్లాడుతుందో తెలుసా నీకు? నిన్ను సరిచేసేదానికోసం. దావీదు అదే అంటున్నాడు, అయ్యా నా అంతరంగంలోనైనా నీ సత్యము కావాలయ్యా. పాపముతో నిండిపోయిందయ్యా, నీకు ఇష్టం లేని జీవితం నాకు నిండిపోయింది. ఈ హృదయము నేను జీవించలేకపోతూ ఉన్నాను. బైబిల్ చెప్తుంది, ஏஸ்கேலை நம்ம பார்க்குறப்போ படிங்க, அது ஏஸ்கேல் 18ஆம் அதிகாரம், ஏஸ்கேல் 18ஆம் அதிகாரம், ஏஸ்கேல் 18ஆம் அதிகாரம் 31, ఏస్కేల్ 18:31. మీరు జరిగించిన అక్రమ క్రియలన్నిటిని విడిచి నూతన హృదయమును నూతన బుద్ధియు తెచ్చుకొనడి. ఇశ్రాయేలులారా, మీరెందుకు మరణము నొందుతుడు? ఇది ప్రభు అయిన యెహోవా వాక్కు. పురియుదా? అండర్లైన్ పనికింగా. நீங்கள் துரோகம் பண்ணின எல்லா துரோகங்களையும் ஆமென். புரியுதா? ஆண்டவர் சொல்றார், போதும், இதுவரை நீ துரோகம் பண்ணது போதும். ఎంతవరకు నీవు దుష్కార్యాలు చేసింది చాలు. నూతన హృదయాన్ని మార్చుకో, నూతన జీవితాన్ని మార్చుకో, లేకపోతే నువ్వు సస్తావు. ఏదండి చచ్చేది? ఏది చచ్చేది? అది ఇశ్రాయేలులారా, ఎందుకయ్యా నువ్వు మరణము నొందుతావు? ఎంతవరకు నా పట్ల నీవు చేసిన అక్రమ క్రియలన్నిటిని విడిచిపెట్టాయి. పోదాం. 2026 இந்த தேதி வரையும் நீ பண்ண அக்கிரமம் போதும், நீ பண்ண துரோகம் போதும். இப்பயாவது நீ மனம் திரும்பு, இப்பயாவது நீ மனம் திரும்பு. ஏன் நீ அக்னில சாவற? அதுதான் சாவு, அதுதான் மரணம்.
புரியுதா? உலக பிரகாரமா எப்படியாவது மரணம் வந்துடும். இந்த மரணம் இல்லை ஆண்டவர் சொன்னது. அந்த அக்னியில நீ எரிவ பாரு, அந்த மரணத்துக்குள்ள நீ ஏன் போற நீ என்றார் ఆండవర్. చాలు, నువ్వెందుకు సస్తావయ్యా? చూడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఆయనకి, ఎంత గొప్ప ప్రేమ చూడండి ఆయన. ఎందుకయ్యా మీరు మరణము నొందుతారు? ఎందుకు నీ కార్యాలన్నీ అక్రమ క్రియలన్నింటిని వదిలిపెట్టాయి? నూతన హృదయముగా మార్చుకో, నూతన హృదయముగా నువ్వు మార్చుకో. ఇది మారకుండా నువ్వెంత బైబిల్ చదివినా, నువ్వెంత ప్రార్థించినా, నువ్వెంత ఉపవాసాలున్నా, నువ్వెంత దేవుని మందిరానికి వచ్చినా నీవు అగ్నిగుండంలో మరణిస్తావు తప్ప పరలోక రాజ్యానికి చేరవు. నీ స్థితి మారలేదు, నీ హృదయం మారలేదు. ఏది మారకుండా నీ లోపల దేవుని సత్యము లేకుండా అబద్ధపు జీవితముతో, మోసపు జీవితముతో, ద్రోహి, అదండి తమిళ్లో చక్కగా చెప్పింది, ద్రోహి இல்லையா? நம்ம சொல்கிறல்ல, எனக்கே நீ துரோகம் பண்ணுறியான்னு சொல்கிறோமே இல்லையா? யாராவது ஒரு மனுஷன் நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு என்னன்னா, ஏண்டா எனக்கே நீ ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி என்னால் தாக்க பிடிக்க முடியலன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? அப்போது ஆண்டவர் உனக்காக உயிர் கொடுத்து இல்லையா, ஆண்டவர் உனக்காக உயிர் கொடுத்து இல்லையா, அவர் எவ்வளவோ பாடுகளை பட்டு இல்லையா, அவர் நமக்கு அவர் உயிர் கொடுத்து அவரை ரத்தத்தினால நம்மளை சுத்திகரித்து நமக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்தா, இப்போ அந்த ஆண்டவருக்கே நம்ம துரோகம் பண்ணிட்டு அந்த ஆண்டவரோட வசனத்துக்குள்ள, அந்த சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம வாழாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வாழ்ந்தா எப்படி ஆண்டவர் சும்மா இருப்பார்? ఆనాலும் ఆండవర్ இப்போ உன்னை இன்னும் నేసిక్கிறாరు. దేవుడు ఇంకా నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నీకు ఒక శాంతి ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. ఆయన నాకు దాంట్లో నీవు అగ్నిగుండంలో కాలిపోయేది నాకు ఇష్టం లేదనేది 32వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్న మాట. మరణము నొందుటను బట్టి నేను సంతోషించువాడును కావున మీరు మనసు తిప్పుకొని అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. சொல்றார் இல்லையா? மனம் திரும்பு, அப்போ நீ பிழைப்பான்றார் ఆండవర్. మనసు త్రిప్పుకో, మనసు మార్చుకో, నువ్వు బ్రతుకుతావు చెప్పాడు. బ్రతుకుతావు. మనసు మార్చుకోకపోతే, నీ అంతరంగంలో సత్యం లేకపోతే నువ్వు సస్తావంటున్నాడు అక్కడ బైబిల్లో. కానీ నాకు అందులో సంతోషం లేదు. బైబిల్ అంటుంది, దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు చచ్చేది నాకు సంతోషం కాదు, నువ్వు అగ్నిగుండంలో కాలేది నాకు సంతోషం కాదు. ఇప్పటికైనా నువ్వు మనసు మార్చుకుంటావని నా ఆశ, నా కోరిక. దేవుడు అంటున్నాడు, ఆయన కోరిక అదే, ఇప్పటికైనా నువ్వు మనసు మార్చుకుంటావని. எப்பயாவது நீ மனம் திரும்புவான்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. அவர் உன்னை நேசிக்கிறாரு, அவர் மேலே உன்னை அன்பு வைக்கிறாரு. இப்பயாவது நீ மனம் திரும்புவ இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்களை நாம் சொல்கிறல்ல, எத்தனை வருஷம்டா எத்தனை நாள்ரா, இப்பயாவது நீ மாறுவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாய் தகப்பனா நாங்கள் எல்லாமே பொறுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். అర్థమైందా? ఆయన ఇంకా సహిస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పటికైనా నువ్వు మారుతావేమని அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. எப்பயாவது உன்னை பொல்லாத சிந்தனை, ஆண்டவருக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை விட்டுட்டு நீ மனம் திரும்ப ஆண்டவருக்குள்ள வந்துருவான்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட அவர் ఎదుర్పార్க்கிறாరు. ఇప్పుడు కూడా దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు, ఇప్పటికైనా నువ్వు మారుతావని. అలా నువ్వు మారుతూ నువ్వు బ్రతుకుతావయ్యా అంటున్నాడు. అలా నువ్వు మారితే నువ్వు బ్రతుకుతావమ్మా అంటున్నాడు. నీ హృదయంలో ఇప్పటిదాకా అబద్ధపు జీవితంతో, మోసపు జీవితంతో నువ్వు ఉన్నావేమో, అందరు కళ్ళు కప్పుతూ నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో, కానీ దేవుని కళ్ళు కప్పలేకపోతున్నావు. దేవుడు నిన్ను అన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనసు మార్చుకో. இப்பயாவது நீ மனம் மாறு. ఆండవర్ వాడు అన్బు పాత్య, ఆయన కల్వరి సిలువ ప్రేమ చూడండి ఎంత గొప్పదో కదండి, ఎంత గొప్పదో చూడండి. నీవెంత ద్రోహం చేసినా కదండి, ఎంత నమ్మక ద్రోహం నువ్వు చేసినా, ఎంత అబద్ధపు జీవితం నువ్వు జీవిస్తున్నా, ఎంత మోసపు జీవితం నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నా, ఇప్పటికీ దేవుడు నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. இப்போ கூட உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல தருணத்தை கொடுக்குறாரு. தாவீது அதுதான் கேட்குறாரு, ஆண்டவரே என்னோட உள்ள ஆண்டவரை நான் என்னை சுத்தமாக்கு, ஆண்டவரை என்னை சுத்தமாக்கு. அதே ஜபம் இன்னைக்கு நீ கூட பண்ணணும். போதும்
ஆண்டவரே, இதுவரை என் புருஷனை ஏமாத்துந்து போதும், இதுவரை என் பொண்டாட்டி ஏமாத்துந்து போதும், இதுவரை என் பிள்ளைகளை ஐயா ஐயா எங்க அப்பாவை அம்மா ஏமாத்துந்து போதும். வாலிப பசங்களே, நீங்களே இது சொல்லணும். போதும், இனி நான் மனம் திரும்பி కర్తృడ వసనత బడి నా வாழ்றேன். చాలు, ఇంతవరకు నేను మోసపు జీవితముతో ద్రోహపు జీవితముతో జీవించింది చాలు. నీ వాక్యముతో నేను జీవించాలయ్యా. ఒకసారి నన్ను నాయన దావీదుని క్షమించినట్టు నన్ను క్షమించు అయ్యా. దావీదుకి తిరిగి నీ అభిషేకం ఇచ్చిన ఆయన నీ బిడ్డగా మార్చుకున్నట్టు నన్ను కూడా మార్చుకో. ఎన్న కూడా నీ మాట. దేవుడు క్షమించే దేవుడు. ఆయన ప్రేమ లేకపోతే ఈరోజు నీతో మాట్లాడ్డా ఆయన. அவர் உன்னை நேசிக்கிறல அவங்க கூட பேச மாட்டார் ஆண்டவர். இப்பயாவது என் பிள்ளைங்க மனம் திரும்புவாங்க, இப்பயாவது மனம் திரும்ப. ஏன்னா நரகத்துக்கு போகிறது அவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறாருங்க. அந்த நரகத்தில் சாவது எனக்கு விருப்பம் இல்லைப்பா, நீ மனம் திரும்பு, அப்போ நீ பிழைப்பான்றார் ஆண்டவர். புரியுதா? நமக்கு குணமாக்குறது எது தெரியுமா? நம்மளோட சிந்தனை, நம்ம இருதயம். ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கலாம், ఆండవర్கிட்ட ఒప్పు கொடுக்கலாம். ములంగాడు పడిటి జపం చేయலாம். ఆండవర్கிட்ட ఒప్పు கொடுங்க. దేవుని దగ్గర అప్పగించు. చాలు ఇంతవరకు అబద్ధపు జీవితం, మోసపు జీవితం, ద్రోహపు జీవితం. దేవుని సత్యముతో జీవించాలనేది దేవుని దగ్గర కోరు. దేవా, నీ వాక్యం అనే సత్యము నా హృదయంలోకి తీసుకురా ఆయన. అయ్యా, నన్ను ఈ లోకములో ప్రపంచంలో ఎవరు క్షమించకపోయినా నీవు క్షమించే దేవుడు అయ్యా. నీవు నా పట్ల దీర్ఘ శాంతము కలిగిన దేవుడు తండ్రి, దీర్ఘ శాంతము కలిగిన దేవుడివి, దయ కలిగిన దేవుడు, కృప కలిగిన దేవుడు నాయన. నా అంతరంగంలో ఉన్న నాయన ప్రతి పాపపు జీవితాన్ని దూరపరచు తండ్రి. నీ రక్తముతో శుద్ధీకరించమని చెప్పి ప్రభు దగ్గర అడుగు, ప్రభు దగ్గర అడుగు.